Acts 10 chapter और रसूलां दे 17th verse. और रसूलां दे करतब 10 अध्याय 17 वचन। ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਨੀਲੀਅਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਮੌਨ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤੇ। Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Romans 10 chapter 9 and 10. और रोमियों की पत्री 10 अध्याय 9 ते 10 वचन। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 17. 9 ਤੇ 10 17 वचन। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, and thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So the faith comes by hearing. विश्वास सुनन नाल होंदा है। When you heard the testimonies, you have to believe. जब तुसी गवाहियां सुनदे हो तां तुहानू विश्वास करना पएगा। When you hear, you have to believe. जब तुसी सुनदे हो तां तुहानू विश्वास करना पएगा। If you won't believe, then judgment and condemnation will come upon you. पर जे तुसी विश्वास नहीं करोगे तां परमेश्वर दा न्याय अते उसकी सज़ा तुहाडे उत्ते आएगी। They are our children. They are came out from midst of our church, and they only told the living testimony. ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। They are in our midst. ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। They are dwell in our midst. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। They are in our villages pinned. ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। They only went there and saw and told you. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। Dear child of God, you have to understand, you have to believe and fear and turn your life and come to the feet of Lord Jesus Christ. परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। Why God showing like this? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? Previous years it is not so like that. ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। Here and there some people will see. ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। But here why God 100 people like that going heaven and hell and saw? ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ 100 ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। Our children are seeing the movies and video and WhatsApp and Facebook, Instagram, everything, and they are enjoying and they are believing. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। They are enjoying and believe. ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। That's why God shown very clearly with the naked eyes what is hell and what is heaven. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ। If you won't believe, one day the same testimony will come in heaven before you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। Especially young children must careful. God told you everything very clearly. Even the children's are in hell. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। Sunday school children are in hell. ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। And two girls told that they are pleading to Jesus, asking the Lord Jesus.
ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। Lord, why not show mercy upon them one time? Why not you give the chance? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? Lord told that already the judgment finished and they came over here. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। There is no chance again to take them out from the hellfire. ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। But you go and tell to the world and tell to the church people that there is a hell. Don't go there. You have to repent for your sin. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। They are already judged. They are in the hellfire, decided. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। There is no chance to came out from the hellfire. ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। But God gave the one more chance who are alive here, who are hearing and who are attend the church. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। These things happening in the hell, you save yourself. ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। This is a living testimony. ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। I told to chief pastor about this. He felt very happy. ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। Why? At least God shown them what is a hell and heaven. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Why God showing to the children? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ। First of all, God fulfilling the Joel prophecy. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੋਇਲ ਦੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Secondly, God shown them that they may not go to the hellfire. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। Thirdly, time is not there. Lord is coming very soon. That's why God showing them directly. ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। That's why, dear children of God, you heard the testimony. Turn towards God. Young people, give your heart to Jesus. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। After hearing also, if you harden your heart, if you are not care the testimony and Lord Jesus, then you are going to hellfire and suffer how they are told the testimony. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। You can't say that, Lord, I don't know about that. I don't know about the hell. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। God will say that I spoken through my children. I shown them that you may turn. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। Heaven is already prepared for the children of God. ਸਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। But in between only God prepared the hell. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। For whom that hell prepared? ਉਹ ਨਰਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? That fallen angels. ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। Read the Matthew. ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12th chapter. 25:41 Matthew Matthew 25:41 25 का 41 25. yes chapter 25 verse 41 Matthew 25:41. ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਦੇ 41 ਵਚਨ। ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, you cursed,
into everlasting fire, prepared for the devils and his angels. Now, the hell prepared for the fallen angels. ਹੁਣ ਨਰਕ ਜੋ ਹੈ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Foreign angels that prepared. ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Otherwise, there is no hell at all. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Lucifer and other angels who are fallen from heaven, for them it is a prepare the hell fire. ਲੂਸੀਫਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। But here Lord Jesus Christ told, who are in the left side goats, unrighteous people. ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ, Goats, ਬੱਕਰੀਆਂ, unrighteous people. ਕੁਤਰਮੀ ਲੋਕ। Lord told, go to the hell which is prepared for the angels, fallen angels. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Why God told like that? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? They are not lived according the word of God. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ। They are not love the Lord according the word of God. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। They obey the voice of the devil only. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ And they done the works of the devil only. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। And whatever devil says, they obeyed and walked in that path only. ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। Dear child of God, that's why God told, go to the hell. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। The same manner, if you are hear the voice of Jesus, voice of God, turn towards God, save your soul. ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। Today testimony you heard, nearly how many anyone counted? ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਨ? Anyone counted them? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 18 18 Nearly 20, 18. 18। So that much testimony God put before you, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ that you may not go to the hell fire. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। You have to obey the voice of Jesus. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। My sheep hear my voice. ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। John 10 chapter ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ 11th onwards. 11 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। I am the good shepherd giveth his life for the sheep. 27 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sheep my hear voice. ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। 8 and 9 also maybe. So the word of God says that my sheep hear my voice. The same clearly it written. ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। So if you heard the testimony, fourth ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਹਨ। And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep will follow him, and for they know his voice. My sheep hear my voice. 27 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। If you are a sheep of the Lord, you will hear this voice. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। Not only hearing, but you have to believe and you have to change your life.
ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। You have to follow the Lord Jesus Christ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। This is a living testimony. You're just a namesake testimony. It is not so. ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਲਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। Dear child of God, are you believe all the testimony in your life? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? With tears only they told. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, With the tears only they gave the testimony. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ Because they went to hell and saw. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। Hell is a very terrible. ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। Fire is a burning and burning 24 hours, eternity to eternity. 24 ਘੰਟੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗੂ ਉਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Lord taken them inside ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। and they experienced that fire. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ How the children are screaming and shouting. ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚਿল্ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। Lord told, go and tell to the others. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। That's why they gave testimony. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। They went to heaven and saw the beautiful, glorious place. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਲਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। Dear child of God, what I want to say that ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? after hearing the testimony, yes, we believe. Who are believing that, lift up your hand. ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। You have to believe and turn towards the Lord. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। Today I want to tell a short message only. ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। The living testimony you heard, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, now what you have to do. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Very simple message which you heard also. ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। Hebrews 11th chapter last verse and 12th chapter 1 to 3 verse. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਅਤੇ 12 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Wherefore, seeing we also are compassed about with a so great cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with the patience and race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Praise the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। The word of God says that without us they are not perfect. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। 11th chapter explaining that heroes of faith. 11 ਅਧਿਆਇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। All the heroes of faith written in the 11th chapter. ਨੇਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। They are a great testimony and testimony like a clouds. ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। In our spiritual life we are taking base and we are taking
support for our spiritual life. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Dear child of God, the great testimony. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ। You heard the 18 to 20 witnesses. ਤੇ ਤੁਸੀਂ 18-20 ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। That is a great testimony. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ। But now what you have to do? ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Looking unto Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ। First of all, you looking unto Jesus. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। You heard the testimony. ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, Living testimony. ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ। What they saw with the naked eyes, they told you. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। Now, what we have to do now? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Looking unto Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ। He is the author and finisher of faith. ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। He only beginning and end. ਉਹ ਹੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। He is only Alpha and Omega. ਉਹ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। He is the beginning and last. ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹੈ। Dear child of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, when you heard the testimony, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, you have to looking unto Jesus. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Lord, what to do now? ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Lord, help me, O God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। Lord, give the faith, thy faith. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ। Galatians 2nd chapter 20 verse says, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, I crucified with Christ. ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। No more I, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, but Christ liveth in me. ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Whatever I live in my flesh, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, I live by the faith of Son of God who loved me and gave himself. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। That's why that faith will come in your life. ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। You have to look unto Jesus. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। You should not look the world. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You should not see the fallen people. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You should not see your literal father, mother and all your family members. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Sometimes you should not look even the servants of God also. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We all must look unto Jesus. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, He is the author and finisher of our faith. ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। The faith will start beginning by the hearing the word of God. ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। By faith only we are taking the water baptism. ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। By faith only receiving the Holy Spirit. ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। By faith only we are walk with the Lord Jesus. ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। This faith will become a perfect. ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। We must come to that perfect faith. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Who are faith in Christ, they will see and look unto Jesus. ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। After salvation, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, after taking the water baptism, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, you have to believe the Lord Jesus and trust in the Lord. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ Always. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Always you have to trust in the Lord. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। For everything you believe the Lord Jesus only. ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, Because he is the author and finisher. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। First look unto Jesus. ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। When you look unto Jesus, Lord Jesus will look unto you. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕੇਗਾ। His gracious eyes will come upon you. ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। His glory will come upon you. ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। His power will come upon you. ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। When you see the glorious Lord, immediately the glory come to you. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। How you must see the Lord Jesus? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
with a humble request and with a humble petition and with a humble requirement from the Lord, you have to see the Lord. ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। Lord, I am helpless. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, I can't do anything of myself. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, Have mercy upon me. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। I am looking unto you only. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, Lord, save me. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, Lord, save me. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। That's why we have to look unto Jesus. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। What is the second one? ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? He died for you, for your sake on the cross. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। He shed his precious blood for you. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ। His grace flowing from the Calvary. ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। When you look unto Jesus, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, the grace will come upon you. ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। By grace you will save. ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। Ephesians 2nd chapter, ਆਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 6 to 8 verses. 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ ਸੁਰਗੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਆਲਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। And hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. You are saved by the grace. 5th verse 5 ਵਚਨ। For by Judo- grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। By grace you are saved. ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। The grace come through the Calvary. ਕਿਰਪਾ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। The grace come through the life of Lord Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। That's why you look unto Jesus. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। He is the author and finisher of our faith. ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। By his name only we are saved. ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। By grace only we are taken water baptism. ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ By ਲਿਆ। grace only receive the Holy Spirit. ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਇਆ। Now we have to look unto Jesus day and night, every moment. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। The grace is going to come upon you. ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Secondly, what you have to do, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? look unto Jesus, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, who is the author and finisher of faith. ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। Next, ਅਗਲਾ 3rd verse Hebrews 12 Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਗਬਾਜੀ ਸਹਿ ਲਈ ਭਈ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ। you receive the shame and despise the shame and endure of the sufferings. ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। Lord, endure the shame and suffering for your sake and my sake. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। Dear child of God, he died on the cross shamefully and he gave his life for your sake and my sake. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰਿਆ।
That's why you look unto Jesus. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। When you go through the despise and shame and persecution, you have to look unto Jesus. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Yes, my Lord also suffered, put to shame and despised and rejected by the people. ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। For my sake he done like that. ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। And I also suffer for Christ. ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। Now what is the important thing? ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? 4th onwards. ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਸਾਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਤੀਕਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। No, 3rd. ਥਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਗਬਾਜੀ ਸਹਿ ਲਈ ਭਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ। For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. 2nd verse. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ।